श्रोताबंधु नमस्कार। शुभेच्छा जणै आरंभ करुछु आजिर आकाशवाणीरू कृषि शिक्षा कार्यक्रम। श्रोताबंधु वर्षा दिने मझिरे मझिरे फसलर आवश्यकता ठारू अधिक वर्षा हेइथाए एवं एही वर्षा जल माटीर जैविक अंश एवं रासायनिक गुण को बोही नहीं थाए। तेणु जदि एही बोही जाउथिबा जलकु जमीर मात्र 1/10 स्थान रे छोट गड़िया बा पोखरीटीए करी संरक्षण करी रखि पारिबा तेबे आवश्यक समय रे आमे जलसेचन करी फसल को मरुड़ी दाउरू रक्षा करि पारिबा। एहा छड़ा बुंदा एवं सिंचन जलसेचन पद्धति अवलंबन करी जलर अपचय को रोकी पारिबा। हाँ श्रोता बंधु, गाँ गहली रे तो प्राय अधिकांश लोकंकर छात घरटीए अछि। सेमाने घर छातरू वृष्टि जल संरक्षण करी पाकशाला बगीचारे जलसेचन करि पारिबे। एहा बाद आमे प्रत्येक जनसाधारण पुरातन जल उत्स गुड़िकर पुनरुद्धार एवं रक्षणाबेक्षण प्रति ध्यान देबा। गाधुआ एवं लुगाधुआ पानी को बाड़ी बगीचारे लगाइबा। पनीपरिबा एवं खाद्य पदार्थ गुड़िकु ट्यापर चला पानी रे न धोई बाल्टी रे किछि पानी आनी धोइबा, जहा फलरे सहजरे जलर संरक्षण होई पारिबो। आवश्यक नथिबा बेले पानी ट्याप एवं पानी पंपर स्विच बंद रखिबा। मुख्य कथा हैला आमे जदि निजे सचेतन होई अन्य को सचेतन करि पारिबा तेबे जल संकटरू किछिटा मुक्ति पाई पारिबा। श्रोता बंधु, आपण मानंक सहित कथा हेउ हेउ संज हेइ गलानी। आसंतु प्रथमे ठाकुरंकर भजनटिए सुनिबा, तापरे कार्यक्रम को आगेई नेबा। भज मन जगन्नाथंकु नीलाचल बासी दारु ब्रह्मंकु नीलाचल बासी दारु ब्रह्मंकु भज मन जगन्नाथंकु। भजिण भूषण्ड होइला अमर ध्यायन्ति वरुण कुबेर जाकु स्वर्गे सचिपति जा पादकु चिन्ति वासुकी ध्याउछि पद्म पादकु वासुकी ध्याउछि पद्म पादकु भज मन जगन्नाथंकु नीलाचल बासी दारु ब्रह्मंकु नीलाचल बासी दारु ब्रह्मंकु भज मन जगन्नाथंकु। वेद व्यास आदि शुक सनकादि ध्याउछन्ति हृदय जाहा नामकु ब्रह्मा वेद बर भावई पयर पंचानन भावुछन्ति जाहाकु पंचानन भावुछन्ति जाहाकु भज मन जगन्नाथंकु नीलाचल बासी दारु ब्रह्मंकु नीलाचल बासी दारु ब्रह्मंकु भज मन जगन्नाथंकु। जेउ पाद पद्म भावुछन्ति साधु भ्रमुछन्ति से साधना द्वारकु से द्वारका नाथ भावे चंडीदास नित्य प्रणमयी ब्रजपुरकु नित्य प्रणमयी ब्रजपुरकु भज मन जगन्नाथंकु नीलाचल बासी दारु ब्रह्मंकु नीलाचल बासी दारु ब्रह्मंकु भज मन जगन्नाथंकु। भजन तो सुनिले मन कर्ण पवित्र हेइगला। एबे आम पेट पाटणा कथा। श्रोता बंधु, कथारे अछि ठाकुरंकर बाहुड़ा जात बेलकु धान बिहुड़िबा कथा। हेले ए वर्ष बोधे धान बुणाबुणी काम भी सरी नथिबो। तेबे एई परिप्रेक्षी आजिर आकाशवाणीरू कृषि शिक्षा कार्यक्रम रे शिक्षादानर विषय रहिछि वर्तमान परिप्रेक्षी धान चाष।
ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ତେବେ ମହାଶୟ ଏବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବସି ଶୁଣିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଧାନ ଚାଷ। ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି ତାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଦୋଳେଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଚାପେଷୁ ମଧୁସୂଦନମ୍ ରଥେତୁ ବାମନମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଆଧାରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ହେଲା ଧାନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଭାତ। ତେଣୁ ଧାନ ଚାଷର ଉତ୍ପାଦନ ହାର ବା ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାରଣରୁ ଜମିର ଆୟତନ କ୍ରମଶଃ କମିଯାଉଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ, ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜଳ ଉତ୍ସ ଖନନ, ଏସବୁ ଏହି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆମର କୃଷିଯୋଗ୍ୟ ଜମିର ଆୟତନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସମୁଦ୍ରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପୁଣି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଜମିରେ ଚାଷ କରି, ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ଆହ୍ୱାନ ମୋର ଚାଷୀ ଭାଇଟି ନିମନ୍ତେ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଏହି ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅନେକାଂଶରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଛେ। ଯେମିତି କନ୍ଦମୂଳରେ ଦେଶରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ, ପାଳଛତୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରଥମ, ବାଇଗଣ ଉତ୍ପାଦନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ପଣସ ଉତ୍ପାଦନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, କାଜୁ ବଦାମ ଉତ୍ପାଦନରେ ତୃତୀୟ, କିନ୍ତୁ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଅଷ୍ଟମ। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଧାନ ଚାଷ ଯେଉଁ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ସମୟରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ମାଟି ପରୀକ୍ଷା, ଫସଲ ଖସଡ଼ା, ବିହନ ଯୋଗାଡ଼, ବିହନ ବିଶୋଧନ, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଡ଼, ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଶୁଖିଲା ତଳିଘର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଖତ ଯୋଗାଡ଼, ସବୁଜ ସାର ଫସଲ ଚାଷ, ଧାନ ବୁଣା, ଜଳସେଚନ, ସାର ଓ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼, ଏହିପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ମାଟି ହେଉଛି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ତେଣୁ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ଅତି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, 1 ଇଞ୍ଚ ମାଟି ତିଆରି ପାଇଁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ଏହି ମାଟି ଫସଲର ହେଉଛି ମୂଳ ଆଧାର। ଗଛ କିନ୍ତୁ ମାଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାର ଗ୍ରହଣ କରେ। କେଉଁ ସାର ନା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ୍, ପଟାସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ସଲଫର, ଦସ୍ତା, ଲୌହ, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ତମ୍ବା, ବୋରନ୍, ମଲିବ୍ଡେନମ୍, ନିକେଲ, କୋବାଲ୍ଟ, କ୍ଲୋରିନ୍, ଏହିପରି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରୁ ଗଛ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟସାର ମାଟିରେ କିନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି ଆଉ କେତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଛଡ଼ା ମାଟିର pH, ଅମ୍ଳତ୍ୱ ପରିମାପକ ଯେଉଁଟା, ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିବାହୀ EC କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଧାନ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିରୁ ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଇ ସାରିଥିବେ। ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଛନ୍ତି ବା ପାଇବେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷାର, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ଅମ୍ଳୀୟ ମାଟି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅମ୍ଳୀୟ ମାଟି ଯେଉଁଟା ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 200 କେଜି ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଚୂନ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ କାଗଜ କଳ ମଇଳା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଏକର ପ୍ରତି ଭଲ ଭାବରେ ସଢ଼ିଥିବା 20ରୁ 30 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକର ପ୍ରତି 10ରୁ 12 କିଲୋ ଛଣି ବା ଧନିଚା ମଞ୍ଜିକୁ ବୁଣି 40ରୁ 42 ଦିନର ହୋଇଗଲେ ଗଛକୁ ହଳ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଲୁଣା ଜମି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଷ ଜମିର ଯେଉଁ ଲୁଣା ଜମି ଅଛି, ଚାଷ ଜମିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ହୁଡ଼ା ବା ହିଡ଼କୁ ଉଚ୍ଚ କରିଦେଲେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଅଥବା ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଜଳକୁ ଜମିରେ ଆମେ ଯଦି ଠିଆ କରି ରଖିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ତଳକୁ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଜମିରେ ଆପଣ 40ରୁ 50 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଟିକେ ବେଶୀ ଗୋବର ଖତ ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ଧନିଚା ଚାଷ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଧନିଚା ଚାଷ ଆଉ ଏକର ପ୍ରତି 10 କିଲୋ ନ ଦେଇକରି ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବାର ଦରକାର। 15-20 କିଲୋ ଆପଣ ଧନିଚା ବୁଣିବେ ଏବଂ 40ରୁ 42 ଦିନର ହୋଇଗଲେ ଗଛକୁ ହଳ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଆଉ ଖରାଟିଆ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରିବେ, ଜମିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଲା ରଖିବେ। ଢେଲା ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତଳୁ ଆଉ ଲୁଣ ଅଂଶଟା ଉପରକୁ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାପିଲାରି ରାଇଜ ହିସାବରେ ଉଠେ ସେଇଟା। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣ ଅଂଶ ସମୟ ସମୟ ମାଟି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ।
ଏହାକୁ ଫାଉଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚି ବାହାର କରି ମିଠା ପାଣି ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କରି ଧରି ରଖନ୍ତୁ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲୁଣ ସେ ବର୍ଷା ପାଣିର ମିଠା ପାଣିରେ ମିଶିକିରି ତଳକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ତଳକୁ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ଲୁଣା ମାଟିରେ ଧାନ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ବଢ଼େନି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଧାନ ତଳି ଆପଣ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ମିଠା ପାଣିରେ ଏବଂ ମିଠା ମାଟିରେ ଉତାରନ୍ତୁ ତଳିଟାକୁ। ତାପରେ ଆଣିକିରି ମୌସୁମୀ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ବର୍ଷା ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୁଣା ମାଟିରେ ତଳିକୁ ରୋଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଫସଲ ଖସଡ଼ାକୁ। କେଉଁ ଜମିରେ କି ଧାନ କରିବେ, ବିହନ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବେ, କେତେ ପରିମାଣରେ ଆଣିବେ, ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କେବେ କରିବେ, କୃଷି ଉପକରଣ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ, ମଜୁରୀ, ଅର୍ଥ, ସାର, ଖତ, ସବୁଜ ସାର ଫସଲ ଚାଷ, ଅନ୍ତଃଚାଷ, ଜଳସେଚନ, ରୋଗପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ସବୁକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ୱାରୀ ଗୋଟିଏ ଫସଲ ଖସଡ଼ା କରିଦେଲେ ଭଲ। ଫସଲ ଖସଡ଼ାଟିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫସଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ପରିଚାଳନା କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଧାନ ଫସଲର ସମୟୋପଯୋଗୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବେ। 3 ନମ୍ବର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିହନ ବାବଦରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିହନ ଯେଉଁଟା ଜୀବନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଭ୍ରୂଣ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ବିହନ, ଯାହାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ହେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ତତଃ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା 3ଟା ନି, ଗୋଟା ହେଲା ନି ରୋଗା, ଗୋଟା ହେଲା ନି ରୋଳା, ଆଉ ଗୋଟା ହେଲା ନିଦା। ନିଦା ମାନେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ବିହନ। କାଠି, କୁଟା, ଧୂଳି, ଅଗାଡ଼ି, ଅନ୍ୟ କିସମ ମଞ୍ଜି ନଥିବା ଦରକାର। ଧାନ ବିହନର ଗଜା ଶକ୍ତି 80% ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗଜାଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତୁ। ବିହନ ବସ୍ତାର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ସେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ସିଲ୍ ଆକୁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଆପଣ 100ଟି ଧାନ ବାହାର କରିଦେବେ ଅଗର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ସେଇଆକୁ ଆପଣ ଗଜା ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଧାନ ବିହନଟି ଆପଣ ରୋଗ ପୋକ ଆକ୍ରମଣରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିହନର ପ୍ରାଥମିକ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତାପରେ ଆସିବା ବିହନ ଚୟନ। ବିହନ ଚୟନ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଜମିର କିସମ, ଗୋଟେ ହେଲା ଜଳସେଚନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରୋଗ ପୋକ। ଜମିର କିସମ କ'ଣ ନା ଉଚ୍ଚା ଜମି ଅଛି ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ବିହନ, ମଧ୍ୟମ ଜମି ଅଛି ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ବିହନ, ଖାଲ ଜମି ପାଇଁ ଅଲଗା ବିହନ। ଆଉ ତାପରେ ଜଳସେଚନ, ଯେଉଁଠି ଜଳସେଚିତ ଜମି ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ବିହନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ। ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିରି ବିହନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ। ରୋଗ ପୋକ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗହୀର ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମରେ କେତେକ ରୋଗ ପୋକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୋକ ଆଉ ରୋଗ ନିରୋଧକ ବିହନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆପଣ ବିହନକୁ ଚୟନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚା ଜମି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଉଚ୍ଚା ଜମିରେ 100ରୁ 120 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ କିସମ ଆପଣ ଚୟନ କରିବେ। ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ହେଲା, ସହଭାଗୀ ହେଲା, ମନ୍ଦାକିନୀ ହେଲା, ନବୀନ ହେଲା, GV1 ହେଲା, MTU 1010 ହେଲା, ଅଙ୍କିତ ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଶ୍ରେୟା ହେଲା, ସତ୍ୟଭାମା ହେଲା, ଏହିସବୁ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ 100ରୁ 120 ଦିନ ଭିତରେ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଚୟନ କରିକି ଆପଣ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ମଝିଆଳି ଜମିରେ ସେମିତି ଆପଣ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ 120ରୁ 140 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କିସମ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣ ବିହନ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଲଲାଟ ଗୋଟିଏ, ଲଲାଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ଡ ଗୋଟିଏ, MTU 1001 ଗୋଟିଏ, ମନସ୍ୱିନୀ ଗୋଟିଏ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଗୋଟିଏ, ତେଲେଙ୍ଗାନା সোনা ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଧାନ, ମୌଡ଼ମଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଧାନ ଗୋଟିଏ, ବୀଣା 11, ଏହିସବୁ ଧାନ ଭିତରୁ ଆପଣ ବିହନ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ସେଇଭଳି ଖାଲ ଜମିରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ କରିବେ ସେଟା 140 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଅମଳ ହେଉଥିବ ସେଇଭଳି କିସମ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ 101 ଗୋଟିଏ, ମୃଣାଳିନୀ ଗୋଟିଏ, ହସନ୍ତ ଗୋଟିଏ, ପୂଜା ଧାନ ଗୋଟିଏ, ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ, ରାଣୀ ଧାନ ଗୋଟିଏ, ସାରଳା, ଦୁର୍ଗା, ପ୍ରଧାନ ଧାନ, MTU 1075, ବର୍ଷା ଧାନ, CR ଧାନ 505, କଳା ଚମ୍ପା, CR 1018, RGL 2537, ଉପହାର, CR 1952, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଧାନ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ବିହନ ଚୟନ କରିବେ। ପାଣି ଜମୁଥିବା ଯେଉଁଠି ଜମି ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ 101 ଯେଉଁଟା 145 ଦିନିଆ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା CR 1951 ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 155 ଦିନ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ଭେରାଇଟି ଦୁଇଟା କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଠି ବାସ୍ନା ଧାନ ଚାଷ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଠିକି ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ଆପଣ କିସମ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି କରିପାରିବେ 135 ଦିନିଆ, କେତକୀ ଜୁହା କରିପାରିବେ 145 ଦିନିଆ, CR ଧାନ 907 ଯଦି କରିବେ ସେଟା 140 ଦିନିଆ। ଆଉ ଯଦି ଦେଶୀ କିସମ କରିବେ ତାହେଲେ ନୂଆ ଧୁସୁରା 145 ଦିନିଆ, ନୂଆ ଆଚାରମତି 135 ଦିନିଆ ଆକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଗାର ଫ୍ରି ରାଇସ୍ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖେ ଆଦୃତ ଭେରାଇଟି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଲୋ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପ୍ୟାଡି ଭେରାଇଟି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବା ଚିନିର ଅଂଶ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ସେଟା ହେଉଛି RNR 15048, RNR 15048 ବା ତେଲେଙ୍ଗାନା সোনা। এটা 125 ଦିନିଆ ଧାନ। ଏଇଟା ମହିଷା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଅଛି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଲୁଣା ଜମିରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବେ ତାହେଲେ ଲୁଣା ଶଙ୍ଖି କରନ୍ତୁ 110 ଦିନିଆ, ଲୁଣା ସ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତୁ 145 ଦିନିଆ, ଲୁଣା ବରିଆଲ ଅଛି ଆପଣ 150 ଦିନିଆ,
ଏଇସବୁ ଧାନ ବିହନ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତିନିଟା ଯାକ ଜମିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ବିହନ ଚୟନ କରିବା, ଗୋ ସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇକରି ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ବିହନକୁ ବଦଳେଇକରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ପୁଣି ନୂଆ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଜା ପରୀକ୍ଷା ଶତକଡ଼ା 80% ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପର ସେକ୍ସନକୁ ଯିବେ, ସେଟା ହେଉଛି ବିହନ ବିଶୋଧନ। ବିହନ ବିଶୋଧନ ନିଜ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ନିର୍ବାଚିତ ବିହନକୁ ଲୁଣ ପାଣି ଦ୍ରବଣରେ ଆପଣ ପକେଇବେ। କେମିତି ନା 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 165 ଗ୍ରାମ ଲୁଣ ମିଶାଇବେ, ସେଇଥିରେ ଧାନକୁ ଆପଣ ପକେଇବେ। ଯେଉଁ ଧାନ ଭାସିଯିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧା ପୁରଣ ଧାନ, କଣ୍ଠା, ଅଗାଡ଼ି, ପୋଲ ଧାନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ତଳେ ବସିଥିବା ଯେଉଁ ଓଜନିଆ ଧାନ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଲ ପାଣିରେ ଧୋଇକିରି ତାକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖେଇବେ। ତାପରେ ଧାନ ବୁଣିବା ଓ ତଳି ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଟିକେ ଖରା ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଧାନ ବିହନରେ 2 ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ କିମ୍ବା 3 ଗ୍ରାମ ଥିରାମ କିମ୍ବା 3 ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋକ୍ସିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥିରାମର ମିଳିତ ଫିମ୍ପିନାଶକ ମିଶାଇକିରି ତାକୁ ବିଶୋଧନ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୃଷି ଉପକରଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିଷୟରେ। ଧରନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗଳ ହେଲା, ପାୱାର ଟିଲର ହେଲା, ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଲା, ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ର, ଦା, ଉଇଡର, ବିହନ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର, କୋଦାଳ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ମରାମତି କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇ ନେବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ନୂଆ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଯଦି ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ବୋରିଂ ଥିବ କି ପୋଖରୀ ଥିବ କିମ୍ବା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ଆପଣ ସୁବିଧା କିମ୍ବା ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ସୁବିଧା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପ୍ରାୟ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିସାରିଥିବେ। ଯଦି ନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଫଳରେ ମାଟି ହାଲକା ହେବ, ଘାସ ଓ ଅନାବନା ଗଛ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ, ମାଟିରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ସୁଗମ ହେବ, ମାଟି ସଂରକ୍ଷିତ ହେବ, ମାଟିର ଜଳଧାରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ରୋଗ ପୋକର ଅବଶେଷ ଅଣ୍ଡା ପିଉପା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଫସଲର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତରୁ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ ଏବଂ କ୍ଷେତର ହିଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ମଜବୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶୁଖିଲା ତଳିଘର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯେଉଁ ଜମିରେ ଧାନ ରୁଆ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ ନିର୍ଭର କରାଯାଏ ସେହି ଜମି ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। 1 ଏକର ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ 400 ବର୍ଗ ମିଟର ବା 100 ଡିସିମିଲ୍ ତଳିଘରାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଜମିକୁ 3-4 ଓଡ଼ ଭଲ ଭାବେ ଚାଷ କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ବେଳକୁ 200 କିଲୋଗ୍ରାମ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଜମିକୁ ପଟ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ପଟାଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପଟ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି 1 ରୁ 1.5 ମିଟର ଭିତରେ ଚଉଡ଼ା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ବେଶୀ ଚଉଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମଝିରୁ ଘାସ ବାଛି ପାରିବେନି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜମି ଅନୁସାରେ ଲମ୍ବ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏହି 2 ପଟାଳି ମଝିରେ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚଉଡ଼ା ଏବଂ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରର ଗୋଟେ ନାଳି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମିଟର ଜାଗାରେ 10 ଗ୍ରାମ DAP, 10 ଗ୍ରାମ ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି 50 ଗ୍ରାମ ବିଶୋଧିତ ବିହନକୁ ତଳି ପଟାଳିରେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରରେ ବୁଣିକିରି ଆପଣ ମାଟି ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଖତ ଯୋଗାଡ଼ ବିଷୟରେ। ଧାନ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 20 ରୁ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭଲ ଭାବରେ ସଢ଼ିଥିବା ଗୋବର ଖତ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଅଧା ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଉଇ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କିଛି ଘାସର ମଞ୍ଜି ଅଧା ସଢ଼ା ଗୋବରରେ ନ ସଢ଼ି ରହିଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ମଞ୍ଜିରୁ ଘାସ ଜନ୍ମି ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଧାନ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରେ। ତାପରେ ଆମେ 9 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା ସବୁଜ ସାର ଫସଲ ଚାଷ। ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ବା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ବା ନିଶ୍ଚିତ ଜଳ ଉତ୍ସର ସୁବିଧାକୁ ଆଧାର କରି ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରି ଏକର ପ୍ରତି 16 କିଲୋ ଫସ୍ଫେଟ୍ ସାର ବା 100 କିଲୋ ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି 10 ରୁ 12 କିଲୋ ଧନିଚା ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। 40 ରୁ 42 ଦିନ ପରେ ଜଳସେଚନ କରି ଏହି ଫସଲକୁ ହଳ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଜ ସାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ। ଛଣି ବା ଧଣିଚା ବା ବିରି ବା ମୁଗ ବା ଗୁଆଁର ବା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଫସଲ ଅଛି। ଆର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଖାଲି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ସବୁଜ ସାର ଚାଷ କଲେ ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 72 କିଲୋ ସବୁଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ। 40 ରୁ 42 ଦିନ ପରେ ଧଣିଚା ମାଟିରେ ମିଶିଗଲେ ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଖାଦ୍ୟ ସାର ମିଳେ। ଏହି ସବୁଜ ପଦାର୍ଥରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଛଡ଼ା ସଲଫର, କ୍ୟାଲସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ଦସ୍ତା, ଲୁହା, ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ ପ୍ରଭୃତି ଅଣୁ ବା ଗୌଣ ଖାଦ୍ୟ ସାର ମଧ୍ୟ ଗଛକୁ ମିଳେ। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ସବୁଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ଥିବା ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ଓ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଜୈବ ବିଘଟନ ଘଟି ମାଟିରେ ଥିବା ଗଛର ଖାଦ୍ୟ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ଗଛକୁ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହାର ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସବୁଜ ସାର ଚାଷ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ମାଟିର ଜଳଧାରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଜ ସାର ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଧାନ କେମିତି ବୁଣିବା। ଧାଡ଼ିକି ଧଡ଼ି 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ଧାନ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର
ଯନ୍ତ୍ର ବା ଗୋଜି ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ବୁଣି ମଇ ଦିଆଯାଏ। ଧାଡ଼ି ବୁଣା କଲେ ସହଜରେ ଘାସ ଦମନ କରିବେ, ଅନ୍ତଚାଷ ସୁବିଧାରେ କରିବେ, ସାର ପ୍ରୟୋଗ ସୁବିଧା ହୁଏ ଓ ସବୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ସାର ସମାନ ପରିବେଶ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅମଳ ଅଧିକ ମିଳେ। ଧାଡ଼ି ବୁଣା ନିମନ୍ତେ ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଛଟା ବୁଣା ନିମନ୍ତେ ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଖରୁଡ଼ି ବୁଣା ପାଇଁ ସମୟ ପ୍ରାୟ ସରିଆସୁଛି, ଶୀଘ୍ର ବୁଣାବୁଣି ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ବତୁରି ବୁଣା ପାଇଁ ଅନ୍ୟୁନ 120 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ବିହନ ବୁଣାବୁଣି କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସ। ଜଳସେଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ନଥିବ ଏବେଠାରୁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଅଗଭୀର ନଳକୂପ କିମ୍ବା ପାଣି ଉଠାଇବା ପମ୍ପସେଟ୍ ପ୍ରଭୃତି ଏବେଠୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର ବିଷୟରେ। ମାଟି ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଅନୁସାରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଅଣୁସାର ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଧାନ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ସାର ହିସାବରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ପଟାସ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅଣୁସାର ହିସାବରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜିଙ୍କ ବା ଦସ୍ତା ଓ ବୋରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ଦେଉଛି, 1 ଏକର ସହଳ କିସମ ଧାନ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ 24-12-12 କିଲୋ NPK ସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଆପଣ DAP 26 କିଲୋ, ପଟାସ 20 କିଲୋ, ୟୁରିଆ 43 କିଲୋ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି 1 ଏକର ମଝିଆଳି ଓ ବିଳମ୍ବ କିସମ ଧାନ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ 32-16-16 କିଲୋ NPK ସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା DAP 35 କିଲୋ, MOP 28 କିଲୋ ଓ ୟୁରିଆ 57 କିଲୋରୁ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଅଣୁସାର ଜିଙ୍କ ବା ଦସ୍ତା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 10 କିଲୋ ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ବୋରନ୍ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 4 କିଲୋ ବୋରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗଛର ଠିକ୍ ବୟସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ ତେବେ ଅମଳ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଯଦି ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ପାଖରେ ନଥାଏ ତେବେ ଖରିଫ କ୍ରପ୍ ଲୋନ୍ କିମ୍ବା କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ନେଇ ଏବେଠୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଧାନ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଏହିସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମହାଶୟ ଖୁବ୍ ସହଜ, ସରଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ। ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାଶୟ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ 3ଟି ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଛ ମାଟିରୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାରଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3ଟିର ନାମ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଗଛ ମାଟିରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାରଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3ଟିର ନାମ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, 140 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଅବଧିର ଧାନ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକରୁ 3ଟିର ନାମ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, 140 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଅବଧିର ଧାନ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକରୁ 3ଟିର ନାମ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଯିବା ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଧଣିଚା ସବୁଜ ସାର ଫସଲ ଚାଷ କଲେ ଏକର ପ୍ରତି କେତେ ପରିମାଣର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଖାଦ୍ୟସାର ମିଳେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉଥରେ କହୁଛି ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧଣିଚା ସବୁଜ ସାର ଫସଲ ଚାଷ କଲେ ଏକର ପ୍ରତି କେତେ ପରିମାଣର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଖାଦ୍ୟସାର ମିଳେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 3ଟି ତ ଲେଖି ସାରିବେଣି। ଏବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଆମ ପାଖକୁ ଚିଠି ପଠାନ୍ତୁ। ଆମର ଠିକଣା ହେଲା ଆକାଶବାଣୀରୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନ୍ 753001। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗତ 23 ତାରିଖ ଆକାଶବାଣୀରୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଷୟ ଥିଲା ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମାଟି ପରୀକ୍ଷାର ଉପକାରିତା। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ 3ଟି ଡାକି ଦେଇଥିଲୁ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏବେ କହି ରଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ମାଟି ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ମାଟି ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଗଛଟିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାଟିରୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଦରକାର କରିଥାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଗଛଟିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାଟିରୁ 16 ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଦରକାର କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମାଟିର ପରୀକ୍ଷାର ମାନ 6.5ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସେ ମାଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ମାଟିର ପରୀକ୍ଷାର ମାନ 6.5ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସେ ମାଟିକୁ କ୍ଷାରୀ ମାଟି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଆମ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଗ୍ରାମ ମିଟୁଆଣୀ, ପୋଷ୍ଟ ବାରବାଟୀ, ଭାୟା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼। ଆପଣ ହେଲେ ଟୁନିଆ ବେହେରା, ଅରାଙ୍ଗ, କୁମାରବସ୍ତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଆପଣ ହେଲେ ଅଞ୍ଜୁ ଦାସ, ପାରେଶ୍ୱର ସାହି, ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, କଟକ। ଯାହା ହେଉ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଆମ ପାଖକୁ ଚିଠି ପଠାଉଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ପରିବାର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।
श्रोता बंधु एबे आपण मानक पई एक सूचना 2024 जुलाई 1 तारिख ठारू भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 नामक फौजदारी आईन कार्यकारी हेबाकू जाउछि। एही नुआ आईन गुड़िक संपर्क रे जानिबा पई प्ले स्टोर किंबा आप स्टोर रु NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज नामक मोबाइल ऐप डाउनलोड करि परिबे। एही ऐप गोटिए स्थान रे ही एही नूतन फौजदारी आईन गुड़िक संपर्क रे संपूर्ण सूचना प्रदान करी एक व्यापक पथ प्रदर्शक रूपे कार्य करुछि। सूचनाटी एतिकिरे शेष हैला। श्रोता बंधु आज तो समय हो गलानी, तेबे आजिर आकाशवाणी कृषि शिक्षा कार्यक्रम को एइठी रखि रहुछु। नमस्कार।